25 रुपया कोई 7 लाख दे गए। ਇਹ ਬਚਤ ਕੱਟੇ 4-5 ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਬਲ ਹੋਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5000 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੱਠੇ ਹੀ ਪਾਏ ਨੇ, ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਡਬਲ ਸੀ। ਡੰਗਰਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਚਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਚਲ ਹੀ ਬੜੀ ਜਾਈ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। प्यारे भाई की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह दा। की नाम है भाई दा? अब्बास अली। अब्बास साहब, तुसी किन्ने अरसे तो कट्टियां ते वछियां दा कारोबार करदे हो पे? वछियां दा कीता कुर्बानी दे वेचे ने, उन्हां दा कुछ 4 महीने कीता ते ठीक ही रहा, अल्लाह दी मेहरबानी नाल ट्रबल कर गए ने पैसे। माशाल्लाह, जेडे तुसी कुर्बानी ते वेचे ने 4 महीने तुसी रखे हन, ओ किन्ने बच्चे तुसी वेचे ने? 25 ओ की कोई तुहानू 25 जेडे बच्चे ने बचत दे गए ने? रुपया कोई 7 लाख दे गए। ए बचत ए खर्चे कढ के? खर्चे सारे कढ के। माशाल्लाह। ते कट्टे तुसी किन्ने क सेल कीते ने? कट्टे 4-5 सेल कीते ने, उन्हां दे विचों डबल होए ने पैसे उन्हां दे, लेकिन अगों आ दूसरे ही इत्थे ही ने। ते जेडे कट्टे ने ओ भी ईद उत्ते सेल कीते ने या कसाइयां वगैरह ले ने? कसाइयां ने पिंड च ब्याह वालियां ले। ते तुसी अपने तजर्बे तो की सिक्खिया, कट्टे पालना बेहतर है या कि वछे पालना बेहतर है? दोए चीज़ां ही ठीक ने। जेड़ा मेरा तजर्बा आंदा पे ठीक ने, दोए चीज़ां ही ठीक ने। बच्चे भी ठीक ने, बहरहाल बच्चे जेड़े ने वो छोटे बहुते वधदे ने गोशत दे भाव नाल, लेकिन उन्हां दा रेट नहीं भरदे, उन्हां दा गोशत घट निकलदा अंगण तो ज़्यादा। ये जेड़ा ये जिन्ना अंग हो गया ओहदे नाल डबल निकलदा। यानी कि फिर जेडे बच्चे ने उन्हां दी ज्यादा मांग ईद उत्ते हुंदी है जी, आम दिनां च नहीं? आम दिनां च घट। अगर किसी ने 3 महीने रख के पाल के इन्हां कोल फायदा लेना है, फिर कट्टे पालन फिर कट्टे। ते माशाल्लाह तुहानू 6 महीने हो गए ने कट्टे पालदियां ते इस टाइम किन्ने कट्टे जे? 40 ने। ए पहले किन्ने ले हजे ते हुण किन्ने ले जे? पहला हुण 22 ते बाद च 18 आंदे। जेडे तुसी 22 ले ने ओ 6 महीने पहले ले ने जी, ते जेडे 18 ने उन्हां नू किन्नी देर हो गई है? उन्हां नू 2.5 महीने होए ने। ते इन्हां नू ज्यादा तो ज्यादा किन्नी देर रखना चाहिदा कट्टियां नू? ज्यादा तो ज्यादा 4 महीने। ते तुहाडे ओ जेडे 6 महीने जिन्हां नू हो गए ने ओ सेल क्यों नहीं कीते फिर? उन्हां नू वंडा नहीं पाया, कोई भी उन्हां नू तैयार नहीं कीता। यानी कि उन्हां दी तैयारी सही नहीं होई? नहीं होई। उन्हां नू अपनी साडी ढिल सी, तैयारी करदे उन्हां दी सही होई जानी, तैयारी नहीं कीती उन्हां ने। तैयारी दे विच केड़ियां-केड़ियां चीज़ां दा ख्याल रखना चाहिदा है कि जानवर सही तैयार होइए? वंडा, पट्ठे, चौकर, लूण, गुड़, हर चीज़ है जिहड़ियां चीज़ां ने, मसाला जिहड़ा विच फिर नाल ही। तुसी जिक्र कीता पट्ठे वगैरह ते चलो हर एक बंदा ही पांदा है, तुसी पहले जिक्र कीता कि वंडे दी वजह तो तैयार नहीं होए। वंडा इन्हां नू किस किस्म दा देना चाहिदा है? वंडा तैयार कीता वंडा उन्हां दा ही लाइफ डेयरी वालियां दा, होर भी बड़े जे वंडे ने। यानी कि तैयारशुदा लेना चाहिदा? हां जी। तुसी खुद कोई नहीं तैयार कीता देसी चीज़ां दा? खुद को नहीं तैयार कीता। ते हुण इन्हां नू कोई वंडा इस्तेमाल करांदे हो पे कि नहीं करांदे पे? कराने आ पे। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋ? ਲਾਈਫ ਡੇਰੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਉਹ 1550 ਦਾ। ਕਿ 50 ਕਿਲੋ ਹੈ? 40 ਕਿਲੋ ਦਾ। 40 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਕੱਟੇ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੱਟੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਅੱਛੀ ਹੋਏ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1.5 ਮਣ ਦਾ ਕੱਟਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ। ਤੇ 1.5 ਮਣ ਦਾ ਕੱਟਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 25-26 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੈ। यानी 1.5 मन तुसी ओहदे गोश्त नू नहीं कहंदे पे, लाइव वजन है जेड़ा? लाइव वजन है। 25-26 हज़ार दा। ते केड़े इलाके चों कट्टे अच्छे मिलदे जे? लाहौर। तुसी मंडी चों लैके आउंदे हो? धोखा मंडी तो। ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਧੋਖਾ ਮੰਡੀ। ਧੋਖਾ ਮੰਡੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਜੇ? ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੱਟੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦੇ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ 2 ਦਫਾ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਕੱਟੇ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੌਬੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹੱਡ ਪੈਰ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਹੱਡ ਪੈਰ ਖੁੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇ ਉਹ ਪੀਡੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ, ਜ਼ਰਾ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਚਲੋ ਹੋਣ ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਹੋਏ ਉਹਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਭਰਿਆ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਭਰਕਤ ਹੈ ਹੁਣ। ਤੇ ਕੱਟਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ? ਸਰਗੋਦੇ ਦੀ। ਸਰਗੋਦੇ ਦੀ? ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂ। ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ? ਹੱਡ ਪੈਰ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਨੇ? ਵੱਡੇ ਹੱਡਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੀ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ, ਦੋ ਕੁ ਹੈ ਨੇ ਦੇਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗ ਨੇ।
ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਕਿੰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਮਰਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਲਾਗਣੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਜ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਪਿੰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਛਪੂਣ ਕੇ ਨਾ ਪਿੰਨੀ ਬਣਾਓ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੋ, 2-3 ਦਿਨ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਲਾਗਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖੀ ਜੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਹੈ। ਸੁੱਕਾ ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਪਰਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵੰਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪੱਠੇ ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਦੇ ਹੀ ਪਾਈ ਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਖੁਰਲੀ ਭਰੀ ਹੈ ਬਾਈ ਹੁਣ ਰੱਜ ਲੈਣ ਦੇ। ਤੇ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪਏ, ਕਿਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਆਉਂਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 2 ਬੋਰੀਆਂ 40 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ 150 ਆ ਜਾਂਦਾ। 150? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਾ ਕੇ 200 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 200 ਹੀ ਆਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਾ ਡੇਲੀ ਦਾ 200 ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ? ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹ ਵੇਚਣ ਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 3-4 ਕੱਟੇ ਵੇਚੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਤ ਦੇ ਗਏ ਹਨ? ਉਹ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੇਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ? 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ? 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਚ ਜਿਹੜਾ 20,000 ਵਾਲਾ ਕੱਟਾ ਉਹਨੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਉਂ 10,000 ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। 10,000? ਦੋ ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਾ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਟੇ ਤੇ 5,000 ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ 200 ਖਰਚਾ ਹੈ। ਅਗਰ 200 ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ 6,000। ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 6 ਚੋਂ 24,000 ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5,000 ਕਿੰਜ ਖਰਚਾ ਆਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5,000 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੱਠੇ ਹੀ ਪਾਏ ਨੇ, ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਡਬਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡੇ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1.5 ਮਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੰਡਾ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਲੋ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਲੋ ਪਾਈ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਸਨ ਫਾਸ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਾਸ ਦੀ ਟੀਕੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਿਆਲ 'ਚ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲਵਾਏ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਵਾਇਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ। ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਆਹ, ਲੂਣ ਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ। ਇਹ ਲੂਣ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਢੇਲੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ? ਦੂਸਰਾ ਪੀਸਾ, ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਜ? ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚੌਕਰ। ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ? 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੜੀ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹੀ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਿਰਫ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਏ? ਇਹੋ ਹੀ ਲੂਣ ਮਿਰਚੀ ਇਹ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਦੇਈਦਾ। ਕੋਈ ਨਿਲਜ਼ਨ ਦੇ ਲਵੋ, ਨਿਲਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਅੱਛੀ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਫੇਰ ਵੀ ਗਰੋਥ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਗਰੋਥ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬਚਤ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਨੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 40 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ? 2 ਬੰਦੇ। 2 ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾਲ? ਜੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਜੇ? 10,000 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ, ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਹੈ? 2 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਲੰਬਾਈ ਜਾਂ ਚੌੜਾਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਕਬਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ? ਉਹ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਜੀ।
ਕਨਾਲ ਹੈ ਉਰਲੀ ਕੋਈ 3-4 ਮਰਲੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਰਲੇ ਦਾ ਤੇ 6 ਮਰਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈੱਡ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? 60 ਕੋ ਹੈ ਹੁਣ 70 ਹਨ ਅੱਗੇ ਤੇ 70 ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੰਨਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਉਹ ਧਾਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਅਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬੰਨਦੇ? ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ? ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਠੰਡ ਛੰਡ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾੜਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੇਤਰ 'ਚ ਜਾਂ ਫੱਗਣ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵਾੜਨੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਤਰੇਲ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਖੁਰਾਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਤੇ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਆਮ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪਾਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਵੰਡੇ ਤੇ ਪਾਲ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਵੰਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੰਡਾ ਪਾਲ। ਆਮ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਆਮ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪੇਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ, ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੱਛੇ ਅੱਗੂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਜੀ ਹੈ। ਚੇਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੱਛੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਵੱਛੇ ਜਾਂ ਲੈ ਲੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਛੇ ਸੇਲ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੇਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕੱਟੇ ਕਿੱਥੇ ਸੇਲ ਹੋਏ ਹਨ? ਕੱਟੇ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਸੇਲ ਹੋਏ ਨੇ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਛੇ ਕੁਝ ਬੜਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟੁਰ ਗਏ ਹਨ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 40 ਕੱਟੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਮੰਡੀ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ। ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਤੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਖਲੜੀ ਦੇ ਉਜਰੀ ਦੇ ਸਿਰੀ ਖਰੋੜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੋਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਟਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਭਾਈ ਦਾ? 0349 ਜੀ 45 745 41 0349 45 745 41 41। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕੱਟੇ ਪਾਲਣਾ, ਕੱਟਿਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਜ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਚਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਚਲ ਹੀ ਬੜੀ ਜਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੱਟਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।